have with us today Mr. Joseph Olasha, the CEO of Ignito Technologies. Ignito Technologies is a company, is a global company now, which began as a startup, and over a period of less than 5 years has grown into a global company. And the most significant part is that Ignito Technologies has their major development center in Kochi at InfoPark in Kochi. So, welcome to the show, Mr. Thank you. Thank you. So, we'd like to know more about how Ignito Technologies was born. Sure, absolutely. And how you took it forward. 100%. So, Ignito was set up in UK. So, we started in the year 2016, right? And it was initially kind of a formation of some of the gaps we saw in the market. So there are two things that happen. So one is, so I think my own background has a context to, what we are trying to do. So I had spent close to about 12, 13 years with an IT services company called Mindtree. And I've seen how from a startup it's grown through the years, right? And so initially I was in Bangalore, then I was in Dubai helping them set up the entire Middle East business. And then, I went to UK to kind of be part of one of the, business units there, right? And as the company grew, the focus was a lot more on large, software service deals, right? Wherein, they have large programs or they want to set up an offshore development center, right? But over the years, these companies started to focus on saying that we want to continue to do new stuff to stay relevant in the market, right? And that's where the whole theme of innovation started to come. And now when you look at innovation, right, because it says, let's bring new stuff into the market, it's always seen as, okay, it's going to be very expensive. So you could have a 2-year, 3-year program to bring in innovation into your organization. But then typically, a lot of these people, because it was new areas, didn't have a lot of big budgets, right? So my own connects, these guys who are CIOs or head of IT would say that, hey, you know what, we want to start to do a lot of innovation. But then, none of the big companies, starting from Accenture to even Mindtree and the smaller players, nobody was really showing interest to pick up innovation, right? Okay. And that was one side of the gap, right? The second side of the gap was, I had spent close to 5 years mentoring startups in Kochi with Startup Village, right? That's something I wanted to ask you, because the startup scenario in Kerala, in India, in fact, and especially in Kerala, we are a known startup community. Kerala is a known startup community nowadays, and it all started with Startup Village. Completely agree. Yeah, and the Startup Village had you there, people like you. Yes. So you were responsible to in pushing people to become entrepreneurs and to get into the startup domain. That's correct. How did you manage to do that? So the way Startup Village worked was, I think if you look at the Indian IT context, right, a lot of it grew from traditionally what was known as body shopping, right? So in the US and UK, there was need for IT talent. Initially, it would be like you get people from here to travel into these locations. Eventually, as that visa issues started to come in, we figured out a way to start to get to do that work from India, right? So which was called as offshore development centers. Now, India had made a name by then to kind of help others build solutions, right? But then India didn't have any products of its own, right? So everybody was talking about it to say that, hey, you know what? While we are making a name for ourselves in IT services or technology services, if we need to really get to the next wave of things, can we create products of our own, right? So there was kind of that interest bubbling up, right? And I think, of course, Kerala or Kochi was the first mover with that, wherein, Startup Village was created. Of course, Startup Village had a kind of different element in terms of being focused on student entrepreneurs, right? So people who had kind of just come out of college with ideas, right? And the key thing being saying that, the older generation was already used to IT services. So these guys are fresh out of college. We could train them to think of, how to approach products, right? Okay. But then I think the gap there was that a lot of these people just out of college didn't have an exposure to the corporate world, right? So there are certain norms and, best practice one is used to with corporate world, wherein there's to be certain professionalism, there are certain ways of working towards it. And the second was that, I think today the world has moved to kind of become saying that it's not just about the idea, right? But when Startup Village was created, it was like, okay, I have an idea, that's the next big thing. And then, as long as you had an idea, you could be an entrepreneur,
right? So, but I think it was anything when you start afresh, right? It's never going to be fully formed. And I think Startup Village, tried a lot, but then because it's, I think, in a way ahead of its time. But I think a lot of that you can see is starting to percolate under the Kerala Startup Mission, right? So under Kerala Startup Mission, the Kochi Innovation Zone, etc., and I think the Hash Future Initiative, I think definitely there's a lot more happening in Kerala and in Kochi. All these events and these organizations like ASUM, they have helped push up the startup culture in Kerala. 100%. And when you talk about the students, the Vidyarthigal, Keralathile Vidyarthigal, ഈ ഐഡിയാസ് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഐഡിയാസിൽ ഒരു ബിസിനസ് കണ്ടെത്തുന്നു. ആ ബിസിനസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വില്ലേജ് പോലുള്ള ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് മുന്നോട്ട് വന്നു. അതിൽ ഇപ്പോൾ താങ്കളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ താങ്കളുടെ പിന്നെ എക്സ്പെർട്ടീസ് അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എത്രമാത്രം അതിൽ ഗുണം ചെയ്യാനായി? അതിനകത്തിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐഡിയ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുള്ളൊരു അപ്രോച്ചിൻ്റെ കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ എനിക്കൊരു ചാറ്റ് ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മെഷീൻ ലേണിംഗിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വില്ലേജിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വാസ് എ കമ്പനി ദാറ്റ് വാസ് ബിൽഡിങ് ബിഗ് സർഫസ് ഓൺ വിച്ച് യു കുഡ് ഡു മൾട്ടി ടച്ച്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ടെക്നോളജി വൈസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ന്യൂ ഇന്നോവേഷൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ബിസിനസ് കേസ് ഇല്ലായിരുന്നു, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാർ ഉണ്ടാക്കി, ഇപ്പോൾ കാറിനൊരു യൂസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല ഇന്നോവേഷൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നല്ല, അതിനകത്തുനിന്ന് റവന്യൂ വരത്തില്ല, റൈറ്റ്? അപ്പം എൻ്റെ ഒരു വ്യൂ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ദർ ഇസ് നോ റൈറ്റ് ഓർ റോങ്. നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കമ്പനി എന്ത് രീതിയിലും തുടങ്ങാം, ബിക്കോസ് അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോമുലയോ തിയറിയോ ഇല്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ കമ്പനി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാവുന്നു, റൈറ്റ്? പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മളൊരു കമ്പനി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പം എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ്സിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനാന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ B2B ഉണ്ട്, B2C ഉണ്ട്. B2B ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ കമ്പനീസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക. ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, വി കുഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ലെറ്റ്സ് എ V-Guard, റൈറ്റ്? ഓർ ലെറ്റ്സ് എ സിയാൽ, കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ടിൽ. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് കാണിക്കുന്നതിന് ദർ ഇസ് എ സർട്ടൺ വേ ഇൻ വിച്ച് യു അപ്രോച്ച് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? കമ്പയർഡ് ടു B2C ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ആപ്പ് എടുത്തു, കുറച്ച് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്തു, കുറച്ച് പേരും യൂസ് കാണുവാണെങ്കിൽ ദെൻ മോർ പീപ്പിൾ ബൈ ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ B2Bയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സർട്ടൻ വേ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? ഞാനൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്, ഞാൻ ഫ്രഷ് ഔട്ട് ഓഫ് കോളേജാണ്, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോർപ്പറേറ്റ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ B2Bയിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഒരു 2-3 ഇയേഴ്സ് ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു രീതി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ലേണിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ മെൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടൊരു ബിഗ് ഗ്യാപ്പ് അതായിരുന്നു, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് അവർ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുമ്പം ദേ ആർ യൂസ് ടു എ ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചർ. അത് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് കോർപ്പറേറ്റ്സിലേക്ക് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സംതിങ് ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് നമ്മളൊരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയും ഓക്കെ എനിക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നിങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച വിളിക്കുക. അടുത്ത ആഴ്ച വിളിക്കുന്ന ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്ട്രേറ്റ് അവേ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോകും, റൈറ്റ്? കമ്പയർ ടു സ്റ്റാർട്ടപ്പിലുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ കോളേജിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചല്ലോ, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ അത് നടക്കുന്നില്ല, റൈറ്റ്? പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വില്ലേജിന് ഒരു നല്ല കവറേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് കൾച്ചറലി നമുക്കൊരു മാറ്റം വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ രീതി എന്തുമായിരുന്നു, പഠിക്കുക, എൻജിനീയറിങ്, ഡോക്ടർ ആകുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലി കയറുക, റൈറ്റ്? ഒരു ജോലി ചെയ്ത് വളർന്നു, പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി, റിട്ടയർ ചെയ്യുക, അതായിരുന്നു ട്രഡീഷണലി എല്ലാവരും വിചാരിച്ചത്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വില്ലേജൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പലർക്കും ഒരിതായി നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു നല്ലൊരു റൂട്ടാണ്. പിന്നെ ചിലർ സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം ഇപ്പം നമ്മളൊരു ജോലി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സർട്ടൻ സാലറി ഉണ്ട്, അതിനൊരു 10% 20% ഹൈക്ക് അങ്ങനെ പോകത്തേ ഉള്ളൂ. കമ്പയർ ടു നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്ത് സക്സീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് പ്ലസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് പേ ഔട്ട്സ് ക്യാൻ ബി unlimited. Yes. So and you can attract more people into the business. 100%. I think ഇപ്പം പലരും പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ entrepreneurship, one is about you chasing your passion. It also is about creating jobs, right? When you have a successful company അതിനകത്ത് 10-100 പേര് അതിനകത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ that also definitely drives that. Yeah, creating jobs is very much important now because jobs most of the people, most of the students who come out of universities, they are clueless about what to pick. I agree. And most of them go the beaten path. I agree. Yeah, so when it comes to companies like yours
and mentors like you, you have shown the way. I think so. അവിടെയാണ് ഞാൻ the second point about how why we started Ignito becomes very important is what we said was saying that people like me, we've spent 15-20 years in the corporate world, not just working in India, working in the Western countries as well, right? അപ്പം if there are new products that are evolving, right, അത് എങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരണമെന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് മീ, ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ സെയിം റിഗർ ആസ് ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് കോളേജ്. അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തുവാണ്? ദേ ആർ റിയലി പാഷനേറ്റ്, ദേ ആർ വെരി സൗണ്ട് വിത്ത് ടെക്നോളജി. അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കാര്യം എന്തുവാണ്? ഒരു UK US B2B പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ സെല് ചെയ്യണം, അതെങ്ങനെ വളർത്തണം, അവരുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് എൻറ്റയർ തിങ് ഇസ് വാട്ട് വി ബ്രിങ് ടു ദ ടേബിൾ, റൈറ്റ്? പിന്നെ നമ്മൾ ഇഗ്നീത്തോയ്ക്കകത്ത് വേറൊരിത് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പലരും, ഞാൻ ആ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ ഒരു ക്ലയൻറ്റിനെ തപ്പിപ്പിടിച്ച് പോകുന്നതിന് പകരം ഇഫ് യു കുഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഗെറ്റ് ക്ലയൻറ്റ്സ് ടു സേ ദാറ്റ്, റൈറ്റ്, എനിക്കിങ്ങനെ 4 പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇഗ്നീത്തോടെ നമ്മുടെ ഒരു ഫോക്കസ് ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, US UK ഒത്തിരി ക്ലയൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ അടുത്ത് അവരുടെ ഇന്ന ഏരിയാസിലാണ് നമുക്ക് ഗ്യാപ്സ് ഉള്ളത്, നിങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം, റൈറ്റ്? സോ അതാണ് ഇഗ്നീത്തോടെ കഥ. അവിടുന്ന് വേറൊരു ഇതും കൂടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ക്ലയൻസുമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എയർപോർട്ടുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി, റൈറ്റ്? അത് വേറെ ലോകത്തുള്ള വേറെ എയർപോർട്ട്സൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം സെയിങ് ദാറ്റ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മളെടുത്തിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കമ്പനി ആക്കി നമുക്ക് വേറെ എല്ലാ എയർപോർട്ട്സിനും കൊണ്ട് പറയാം സെയിങ് ദാറ്റ് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മൾ പുതിയ എന്ത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലും, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഒരാൾക്ക് പറയണം എനിക്കൊരു വീട് പണിയണം, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനും വീട് പണിതിട്ടുണ്ടോ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയണില്ല, നിങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ട് പണിയുന്നത്, നമ്മൾ പറയും അയ്യോ. കമ്പയർഡ് ഇഫ് യു സേ ഞാൻ ഈ 4 വീട് ഓൾറെഡി പണിതു, ആ പണിത കസ്റ്റമേഴ്സ് എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പിയാണ്, നിങ്ങൾ വേണേൽ അവരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചോ അല്ലെ ആ വീട് പോയി കണ്ടോ. ആ സെയിം ലോജിക്കാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്ട്സും കൊണ്ടുവരുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ലാർജ് കോർപ്പറേറ്റ്സ് ആണ്. ഇപ്പം UK ഒരു മെയിൻ എയർപോർട്ടിന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നിരിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ US വേറെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓൾറെഡി ഇന്ന എയർപോർട്ടിൽ സക്സസ്ഫുള്ളി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് വിളിച്ചു ചോദിക്കാം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പിന്നെ വാട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു ഇസ്, ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വില്ലേജിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഓരോ പ്രൊഡക്ട്സും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ആൾക്കാരെ ഓൺടർപ്രണേഴ്സായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. വേറെ വി ആർ സെയിങ് ഇസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് ഒരു ക്ലയൻറ്റിനോട് ചേർന്ന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്തുവാണ്? അതിനെ വളർത്തണം. അപ്പം ഇത് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇതിനകത്ത് 10-50% വരെ നമ്മൾ വരുന്നവർക്ക് തരും. അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു 10 or 100 clients ആയിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക. That is exactly in line with your innovation-led business, 100% development business for enterprises. 100%. Yeah. So not just the corporates, private corporates, as you said, ഒരു വിമാനത്താവള കമ്പനി, companies in the private sector, public sector also can come to you or you can go to them, അല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു വൈഡർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോട്ടീവ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് 100%. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പം ഇഗ്നീത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇഗ്നീത്തോയുടെ കീഴിൽ നമ്മൾ ഇന്നോവേഷൻ സർവീസസ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു, പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ഗോയിങ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ്. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിനെ നമ്മൾ ഇഗ്നീത്തോ വെഞ്ചേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, റൈറ്റ്? പക്ഷേ അപ്പോൾ ക്ലയൻസിന് കൺഫ്യൂഷനായി, നിങ്ങൾ സർവീസസ് കമ്പനിയാണോ അതോ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുവാണോ? അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇഗ്നീത്തോ വെഞ്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി ഇഗ്നീത്തോ വെഞ്ചേഴ്സിന് മാത്രം നിവിയോ എന്നുള്ളൊരു പേര് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഇഗ്നീത്തോ ഇന്ന് സർവീസസ് മാത്രം ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ UK വളരെ ലാർജ് സെയിൻസ്ബറി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗാറ്റ്വിക് എയർപോർട്ടായിട്ട് കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, US നാഷണൽ സ്പൈൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ കോർപ്പറേഷൻ ഒരു ലാർജ് കോർപ്പറേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേയധികം റെഫറൻസ് കസ്റ്റമേഴ്സായി സർവീസസ് സൈഡിൽ ഇഗ്നീത്തോയുടെ കീഴെ നിവിയോയുടെ കീഴെയും പ്രൊഡക്റ്റ് കമ്പനീസ് ഇവോൾവ് ആകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ നിവിയോയുടെ കീഴെയുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കമ്പനിയാണ് IS3 Talk. അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടുത്തുള്ളൊരു കൗൺസിൽ, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പം കൊച്ചി നഗരസഭയ്ക്കൊരു ആവശ്യമുണ്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഒത്തിരിയധികം പിള്ളേരെ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പം ഓർഫൻ പിള്ളേരാണെങ്കിൽ അവർ ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതിനെ ഫോസ്റ്റർ കെയർ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ കെയർ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ കെയർ ഉള്ള പിള്ളേർ ഒരു സർട്ടൻ ഏജിലുള്ളവരുടെ കേസിൽ ഈ കൗൺസിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺടെക്സ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇപ്പം 10 വയസ്സുള്ളവർ, ഒരു 15 വയസ്സുള്ളൊരു ഫോസ്റ്റർ ഉള്ളവർ, അപ്പം അപ്പനും അമ്മയും ഡിവോഴ്സായി, 2 പേരും കൊച്ചിനെ നോക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പറയും ഞങ്ങൾ ഈ കൊച്ചിനെ ഏറ്റെടുത്ത്, ചിലപ്പോൾ വേറൊരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫാണ്, അവർക്ക് പിള്ളേരില്ല,
അവർ ഈ കൊച്ചിനെ എടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ആ കൊച്ചിനെ നോക്കുന്നതിന് പൈസ കൊടുക്കും, സ്കൂളിൽ പോകുന്ന എല്ലാം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഈ പൈസ വരുന്നത്, അപ്പോൾ ഈ കൗണ്ടി ആക്ച്വലി അല്ലെ കൗൺസിൽ എന്താണ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ഈ കിട്ടുന്ന പൈസ ഇത്ര പിള്ളേരെ നോക്കുന്നുണ്ട്, അവർ ഹാപ്പിയാണോ. ബിക്കോസ് അവിടെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില പേരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില കപ്പിൾസ് ഇവരെ എടുത്തിട്ട് പൈസ അവരുടെ ലൈഫിന് യൂസ് ചെയ്യും, ഈ കൊച്ചിനെ നോക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഈ അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സോഷ്യൽ കെയർ ഒരു ഹെഡുണ്ട്, ഹെഡിൻ്റെ തീരെ കുറേ കെയർ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കെയർ വർക്കേഴ്സ് Monday to Friday 9 to 5 വർക്ക് ചെയ്യും. ഇച്ചിരി പ്രായമായ എസ്പെഷ്യലി ടീനേജേഴ്സിൻ്റെ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അറിയാൻ പാടില്ല ഞാനിങ്ങനെ കെയറിലാണ്, ബിക്കോസ് അവർക്കത് മോശമാണ്, റൈറ്റ്. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെയർ വർക്കർ ഫ്രീ ആയിരിക്കുമ്പം ഈ ടീനേജർ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല, റൈറ്റ്. അപ്പം അവർ പറയും നിങ്ങളൊരു കാര്യം വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇടും, ഞാൻ പറയാം ഹാപ്പിയാണോ അതോ. പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ഡേറ്റ ആയതുകൊണ്ടും ഈ ഫോസ്റ്റർ ചൈൽഡ് കെയറിലാണെന്നുള്ളതൊന്നും ഡേറ്റ പുറത്തു വരിക്കാൻ അവരിത് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പം എന്താണ് ടീനേജേഴ്സ് ന്യൂ ടെക്നോളജി യൂസ് ടു ആണ്, വാട്സാപ്പ് കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ വി വിൽ ഡെവലപ്പ് എ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ മിമിക് ലോട്ട് ഓഫ് ദോസ് ബട്ട് സ്പെസിഫിക് ഫോർ ദിസ് ഏരിയ, റൈറ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി. അത് സൗത്ത് ആൻഡ് നോൺ സി എന്ന് പറഞ്ഞ കൗൺസിൽ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അവർ ഹാപ്പി ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത 10 കൗൺസിലിന് ഈ സെയിം സൊല്യൂഷൻ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് വിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 3-4 പേരിരുന്ന് കെയർ വർക്കേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കാണുമായിരിക്കും, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുമല്ല, ഞങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പം നേരത്തെ ഫിലോസഫി അല്ലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിലേക്ക് വന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറയും അയ്യോ സോറി ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുഴപ്പം എന്തുവാ, നമ്മളൊരു 6 മാസം ഇരുന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ പൈസ മുഴുവൻ പോയി, പലരും ജോലിയെ കളഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുന്നവർ അയ്യോ ഇനി 6 മാസം കൂടെ സാലറി ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നമ്മൾ കമ്പനി ക്ലോസ് ചെയ്യുക. കമ്പയർഡ് ടു ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, ഒരു ക്ലയൻറ്റ് മേടിച്ചു, അവരെ ഹാപ്പിയാക്കി, അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ അത് വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. ഇന്നോവേഷൻ ലെഡ് ബിക്കോസ് പുതിയ ഐഡിയാസാണ്, പുതിയ ഒന്നും ചെയ്യാത്തത് അല്ല. ഇപ്പം ഓൾറെഡി ആരെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടോ, അതർവൈസ് വാട്ട്സ് എ പോയിൻറ്റ് റീഇൻവെൻറ്റിംഗ് ദ വീൽ. ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു കണക്റ്റ് ഉള്ളത്. ആരെങ്കിലും ഓൾറെഡി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവരെ മുട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയും നിങ്ങളിത് ആദ്യം തൊട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട, ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, you start using it. I wanted to come to the frugal innovation topic which is being discussed these days. And when you talk about frugal innovation, Ignito Technologies name crops up. I agree. Because there is a good connect because people have been reading about it. Yes. So what do you do? What really is frugal innovation? Yeah, right. So I think it comes from the context of what we are trying to do, right? So when we were trying to initially set up Ignito, right, the gap we saw in the market was that there are a lot of companies, especially large corporates who want to do innovation, right, and those guys were kind of saying that there's no big budget available, right, and traditionally the way it was always done is like, okay, you have an initiative, you have so much money, we will then set up a team for you, right. So when we came together, we knew how to do large programs, right, but then we didn't know how to do it at a small scale. So when we started to research, that's where we found out that there is this professor in Cambridge University. So Cambridge University, as you know, is like one of the top universities in all of UK and Europe, right? And he is like a well-known figure there, and he's been researching innovation with 2 other professors, right? അപ്പോൾ പുള്ളി എന്നിട്ട് ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആദ്യത്തെ ബുക്കിൻ്റെ പേര് ജുഗാഡ് എന്തോ ആയിരുന്നു. The second book is that became really popular. അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ frugal innovation, right? And what he said was saying that, while in the Western world, there is a perception that to innovate, you need to have big budgets and a lot of, R&D capacity and all of those. He said, look at, countries like India, where there is a lot of innovation happening. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലെ കാണത്തില്ല എന്താണ് തെങ്ങ കയറാൻ ആരോ ഒരു ചെറിയ ഇതുണ്ടാക്കി. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിയലി എ വെരി എക്സ്പെൻസീവ് തിങ്. അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി അധികം റിസർച്ച് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല, റൈറ്റ്. അപ്പം അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് ബുക്ക് എഴുതിയതാണ് ഫ്രൂഗൽ ഇന്നോവേഷൻ, റൈറ്റ്. പക്ഷേ അതൊരു കോൺസെപ്റ്റ്, ഒരു തിയറി പോലെ ഇത് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിലും കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ബുക്ക് എഴുതി. ഒത്തിരി പേര് വായിച്ചു. അത് ഒരു തിയറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടം വരെ എത്തിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പുള്ളിയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയും പുള്ളിയെടുത്ത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. സോ വി ആർ ഓൾ പീപ്പിൾ ഹു ഹവ് ബീൻ ഇൻ ബിഗ് കമ്പനീസ്, ഡൺ ലാർജ് പ്രോഗ്രാംസ്. സോ വി വോണ്ട് ടു ടേക്ക് ഫ്രൂഗൽ ഇന്നോവേഷൻ ഇൻ ടു കോർപ്പറേറ്റ്സ് with a technology focus, right? So he said, I'm really keen to associate because pulli theory ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക, you guys will really be taking it into practice.
റൈറ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജയദീപായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആൻഡ് ആസ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഗെറ്റ് ട്രാക്ഷൻ. സോ ഐ ഓൾറെഡി സ്പോക്ക് അബൌട്ട് സം ഓഫ് ദ കേസ് സ്റ്റഡീസ്, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇഗ്നിത്തോടെ കീഴെ നമ്മൾ പല പ്രോജക്ട്സ് ലാർജ് കോർപ്പറേറ്റ്സുമായിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, റൈറ്റ്. ഒരു ബിഗ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ചെയിൻ, എയർപോർട്ട്സ്, ഹെൽത്ത് കെയർ കോർപ്പറേഷൻസ്, ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഡു വർക്ക്, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ആസ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു സീ സക്സസ്, ജയദീപായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ കൂടെ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സോ ഇഫ് യു ഗോ ടു അവർ വെബ്സൈറ്റ്, യു വുഡ് സീ ദാറ്റ് ജയദീപ് ഓൾറെഡി കോർപ്പറേറ്റ്സിന് വേണ്ടി എന്താണ് ഫ്രൂഗൽ ഇന്നോവേഷൻ, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പോസിബിലിറ്റീസ്, പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇതായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്ഡ് us വിത്ത് our ന്യൂവിയോ പ്ലാൻസ്, റൈറ്റ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പം യു നോട്ട് പുട്ടിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ഒരു $50,000 അല്ലെങ്കിൽ $100,000 സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസൻ ടേക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ ഓക്കെ. ബിക്കോസ് ഇപ്പം $100 million ബഡ്ജറ്റൊക്കെ ഉള്ളൊരു കമ്പനിയിൽ ഇത് ചെറിയ എമൗണ്ട് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് എനിബഡീസ് ജോബ് ടു ഗോ, റൈറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ യു നോ ദാറ്റ് ഫോർ ഇന്നോവേഷൻ ഒരൊറ്റ ഐഡിയ കൊണ്ട് യു കാൺ സോൾവ് ഓൾ ദ പ്രോബ്ലം, റൈറ്റ്. യു നീഡ് ട്രൈ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ്. അപ്പോൾ ഈ 50K ഒക്കെ ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചെയ്തു, കൊള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്തു. ആൻഡ് ക്ലിക്കാകുന്നത് വി ക്യാൻ ടെൽ ദം ടു സേ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1 million അല്ലെങ്കിൽ 10 million ഇട്ട് ഇതൊരു സൊല്യൂഷനാക്കി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാക്കി വയ്ക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് വി വിൽ ബിൽഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ബട്ട് വി വിൽ ദെൻ സെൽ ഇറ്റ് ടു അതേഴ്സ്, റൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ ചിലരുടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നിങ്ങളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ റീറ്റെയിലറാണ്, ഈ 4 കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ 10 കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന് അടുത്ത 2 വർഷം വിൽക്കാൻ പാടില്ല, വേറെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിറ്റോ, റൈറ്റ്. അപ്പം അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ടു സേ ദാറ്റ് നമ്മളപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂഗൽ ഇന്നോവേഷൻ വെച്ച് ലിമിറ്റഡ് ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് റെഡിയാക്കി. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് പേയിങ് കസ്റ്റമറായി, അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത്. Okay. Finding more customers later on. Exactly. Okay. Exactly. And the innovation process also continues. 100%. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോർ ഓഫ് എവറിത്തിങ് വി ഡു, വി വാണ്ട് ടു ബി സീൻ ആസ് ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ നോൺ ഫോർ ഇന്നോവേഷൻ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ നോർഡിക്സിൽ, അതായത് ഈ ഫിൻലൻഡിൽ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട്, ദ നോർഡിക് ഫ്രൂഗൽ ഇന്നോവേഷൻ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ്. അവർ കഴിഞ്ഞ 5-6 വർഷമായിട്ട് ഫ്രൂഗൽ ഇന്നോവേഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇവൻറ്റ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ പേരാണ് ഇന്നോഫ്രൂഗൽ. അത് ഇവിടെ ഹെൽസിങ്കിയിലായിരുന്നു, ഫിൻലൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളത് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ അത് UK കൊണ്ടുവന്നു, റൈറ്റ്. എന്നിട്ട് അത് 1 day പ്രോഗ്രാമാണ്. വി ഇൻവൈറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ്സ് ആൻഡ് എനിബഡി ഹൂസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ക്യാൻ കം ദെയർ. വെൽ അറ്റൻഡ് അപ് ടു 100 ആൾക്കാർ കാണും. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ഇയർ വൺ ജസ്റ്റ് കോട്ട് ഓവർ. സോ അതിനകത്ത് ഐ വാസ് വൺ ഓഫ് ദ കീനോട്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഐ പ്രസൻറ്റഡ് അബൌട്ട് ഹൗ തിങ്സ് ആർ ഇവോൾവിങ്, റൈറ്റ്. ആൻഡ് അത് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. Right, okay. And innovation, frugal innovation, how far have you taken it? Because it started a year back or maybe 2 years back. Yeah, so I think innovation എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it's because it's like about trying new things. There is no end to it. So as we do more stuff, we are able to figure out more of it. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വിസിബിലിറ്റി ആയി തുടങ്ങുന്നതോറും ഇന്നോവേഷനിൽ താല്പര്യമുള്ള കുറേ പേര് നമുക്ക് വേണ്ടി പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അവിടെ സ്പെഷ്യലി സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, റൈറ്റ്. ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വില്ലേജിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സമയത്ത് ഐഡിയാസിനായിരുന്നു ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ്, റൈറ്റ്. കമ്പയർഡ് ടു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫെയിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് നാട്ടിലെ കൊണ്ടയിൽ വി കൈൻഡ് ഓഫ് വോണ്ട് ടു കണക്ട് വിത്ത് ദം. ബിക്കോസ് അവർ ഇപ്പം ഈ ഫെയിലിയർ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് യു ഷുഡ് നോട്ട് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ഐഡിയ, ഫോക്കസ് ഓൺ സോൾവിങ് എ പെയിൻ പ്രോബ്ലം, റൈറ്റ്. യു വിൽ ക്വിക്ക്ലി റൺ ഔട്ട് ഓഫ് മണി. ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ അതൊന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യത്തില്ല, റൈറ്റ്. ഒരിക്കൽ ഇത് ഈ സർക്കിളിലൂടെ പോയെന്ന് ഒരാളുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്, റൈറ്റ്. സോ യു ഹാവ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓൾറെഡി റീച്ച്ഡ് എ പോയിൻറ്റ്. സോ കം ടു അസ്. വി ആർ കണക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ്സ്. അവരുടെ അടുത്ത് ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ. You have the ability to work because there is no single answer to solving a problem, right? If you have that ability to appreciate problems and use technology, there is different way to solve it. ചിലതിനകത്ത് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആയിരിക്കും, ചിലതിൻ്റെ സിമ്പിൾ മൊബൈൽ ആപ്സ് ആയിരിക്കാം, റൈറ്റ്. സോ ടെക്നോളജി എങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവൻച്വലി ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലം വേറെ ആൾക്കാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്കും കൊണ്ടുപോകാമെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഒരു ഇത്. Have you found any takers in this startup domain in Kerala, ഈ ഐഡിയയ്ക്ക്? Have you when you have spoken to them? Yeah, absolutely. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇവൻ നമ്മുടെ ഒരു അംബിഷൻ തന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വില്ലേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊച്ചിയിൽ ആ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവയർനെസ് അബൌട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ജോലി, എനിക്കൊരു ശമ്പളം ആൻഡ് ഐ ആം ഹാപ്പി, റൈറ്റ്. കമ്പയർഡ് ടു സേ ഐ വിൽ മേക്ക് യു ആൻ ഓൺടർപ്രണർ, ഇഫ് യു സക്സീഡ് യു ക്യാൻ മേക്ക് മില്യൻസ്. ഇറ്റ് നെവർ യൂസ് ടു രജിസ്റ്റർ. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വില്ലേജൊക്കെ വന്ന് 1-2 സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സൊക്കെ ലിമിറ്റഡ് സക്സസ് കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പം
when we say that, Ignito join ചെയ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂവിയോയുടെ കീഴിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ you have a possibility to become an entrepreneur. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഇഗ്നീത്തോ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 50 പേരോളമായി. വി ആർ ഹോപ്പിംഗ് ടു ഗ്രോ ഇറ്റ് അബൌട്ട് 200-250 ഇൻ കൊച്ചി, റൈറ്റ്? അപ്പം in the next 1 to 2 years, right? Because നമ്മുടെ US business started to really take off, right? അപ്പം നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെ നമ്മൾ പറയുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, if you need a 9 to 5 job, there are enough and more companies out there. What we can offer you is a platform for entrepreneurship, right? Okay. Of course, ആദ്യ ദിവസം വന്ന ഉടനെ നമ്മൾ ഇതാ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനി ഇതിൽ നിന്ന് 10% സ്റ്റേക്ക് എന്നല്ല. അവർ വന്ന് പലരും എന്താണ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുക, അത് കഴിഞ്ഞ് പറയും 6 മാസമായി എനിക്ക് പക്ഷേ തിരിച്ച് ഐ വോണ്ട് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു 9 to 5 ജോബ്. ദാറ്റ്സ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫൈൻ. പക്ഷേ ഒരു 1-2 ഇയേഴ്സ് ഇരുന്ന് ഓണർഷിപ്പ് എടുത്ത് റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ വി സേ ഓക്കെ നൗ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഇൻ ടു ന്യൂവിയോ. സോ ന്യൂവിയോയിൽ നിന്നിട്ട് പറയും ഇന്ന പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനീസ് ഇവോൾവ് ആകുന്നുണ്ട്, we want you to take this role, and when you pick that 10% അല്ലെ 50%. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് കമ്പനിയും വളരെ നിഷ് ഏരിയയിലാണ്, റൈറ്റ്? നമ്മളൊരു അടുത്ത SAP ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ സെയിൽസ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടേത്. സോ ഞാനൊരു എയർപോർട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, എയർപോർട്ടിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു സൊല്യൂഷൻ, റൈറ്റ്? എന്നിട്ട് ആ പ്രോബ്ലം ബാക്കിയുള്ള ഏതൊക്കെ എയർപോർട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെയൊക്കെ വിൽക്കുക. അതിനപ്പം ഒരു 5 to 8 ഇയേഴ്സ് ഉള്ളൊരു ഇതേ ഉള്ളൂ, ലൈഫേ ഉള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഈ എയർപോർട്ട്സിനൊക്കെ വേണ്ടി ബിഗ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പല കമ്പനീസാണ്. സെയിം തിങ് ഇതേ ഫോർ റീറ്റെയിൽ ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ലെറ്റ്സ് എന്താണ് ഗ്ലോബലി ഒരു 50 അല്ലെങ്കിൽ 100 കമ്പനീസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലാർജ് കമ്പനീസ് വിച്ച് ഹാവ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഫോർ ദാറ്റ് ദേ വിൽ കം ആൻഡ് സേ ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൽ മിസ്സിങ് ഐ വിൽ വാണ്ട് ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ പല വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് സംസാരിക്കണം, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദി US, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് ന്യൂവിയോ US ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഡാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 രീതിയിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇത് ചെയ്യുക. ഒന്ന്, അവർ പറയും ഞാൻ ഒരു ടീമിനെ ഇട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എൻ്റെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന 2-3 പേരിൽ ഒരാൾ സക്സസ് ആയെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റും ഉണ്ട്, ഈ വലിയ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം ഒരു മാർക്കറ്റിൽ 2 പേര് കൂടുതൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മുടെ iOS-ഉം അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിളും ഗൂഗിളും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം iOS ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ കേസ് പോലെ. അപ്പം ഈ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റും ഒരു ബിഗ് കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ 3-4 കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉള്ളതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഓർ തേർഡ് ഗൈ വിൽ സേ ഇനി ഞാൻ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്ചർ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. സോ ദേ വിൽ കം ആൻഡ് ബൈ ആർ പ്രൊഡക്റ്റ് കമ്പനി. അപ്പോൾ അത് ഒരു 5 to 8 ഇയേഴ്സിൽ നമ്മൾ വളർന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ സഞ്ജീവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ഓൺട്രപ്രനർ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. വി സെഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കമ്പനി ഉണ്ട്, വി വിൽ ഗിവ് യു എ മാനേജ്മെൻറ്റ് റോൾ, യു കം ആൻഡ് ഫുൾ ടൈം റൺ ദിസ്, 10% 50% അതിനകത്ത് ഓണർഷിപ്പ് തരാം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ലെറ്റ്സ് സേ യു ആർ സ്റ്റാർട്ടഡ് റണ്ണിങ് ദിസ് കമ്പനി 5 ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ്സ് ഗോട്ട് ടു സം സ്റ്റേജ് ദെയർ ആർ സംബഡി ഹൂസ് റെഡി ടു ബൈ അസ്, റൈറ്റ്? പൊതുവേ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനി സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു വേറെ മിനിമം ഒരു 10 million എങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുക, റൈറ്റ്? അപ്പം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനിയിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് 10% സ്റ്റേക്ക് യുവർ പേ ഔട്ട് വിൽ ബി $1 million, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഞാൻ പലയിടത്തും പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് ഡു യു നീഡ് ടു വർക്ക് ടു മേക്ക് $1 million, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് അറ്റ് ദ ബെയർ മിനിമം, റൈറ്റ്? ഓഫ് കോഴ്സ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ റിസ്ക് എന്തുവാ? The very less probability of it succeeding. If you want a comfortable life to say illa എനിക്ക് ആ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, I will continue to work and have these 20-30% increase every year. So there is no right or wrong. ജോലി എടുക്കുന്നവർ സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നുള്ളതല്ല. പ്രൊഡക്ട്സ് താല്പര്യമുള്ളവർ, അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എസ്പെഷ്യലി ഫെയിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് അവരെടുത്ത് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ they will be like brilliant, let's come join hands എന്നുള്ളത്. So you're basically nurturing startups to succeed. Or even startup mindset or future entrepreneurs. Yeah. Right? By involving in all the processes. 100%. അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബിക്കോസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിലെ കാര്യം വേറെ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെൻറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കുമ്പം വി ആർ എക്സ്റ്റേണൽ. നമ്മൾ കുറേ ഐഡിയാസൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളങ്ങ് പോവും. അവരത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അവരെ ഇത് കമ്പയർ ടു ആദ്യമേ ഇഗ്നീത്തോയിൽ വരുമ്പം നമ്മൾ കുറേ ഫൗണ്ടേഷണൽ കോർപ്പറേറ്റ് ബിഹേവിയേഴ്സ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യും, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ പൊതുവേ സ്റ്റാർട്ടപ്സിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലംസ് വി ഹാവ് ഇസ് ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിലേൽ ആദ്യ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഷോർട്ട്സും ചപ്പലും ഒക്കെ ഇട്ട് അതാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കൾച്ചർ എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. കമ്പയർ ടു നമ്മളിവിടെ ആദ്യം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു കീപ് ദാറ്റ് ഡ്രസ് കോഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ദാറ്റ് ടൈയും ഇട്ട് വരണമെന്നല്ല, പ്രൊഫഷണലി ഡ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, റൈറ്റ്? അതുപോലെ മുടിയൊക്കെ വെട്ടി ഇച്ചിരി വൃത്തിയായിട്ട് ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ക്ലയൻറ്റ്സ്. അതൊരു 1-2 ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ വന്ന് ഇതായി കഴിയുമ്പോൾ we also need to see ownership,
റൈറ്റ്? ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറയാം എനിക്കും എന്താണ് ഓൺടർപ്രണർ ആകണം. വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു സീ ആർ ദീസ് ഗൈസ് ടേക്കിംഗ് ദീസ് ഓണർഷിപ്പ്, റൈറ്റ്? അത് കഴിഞ്ഞ് സോ 1 to 2 years കൊണ്ട് എത്തിയെന്നിരിക്കട്ടെ. ദെൻ വിൽ സേ as these products evolve, we will then move you to get your chance in a startup situation as well. അപ്പം നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് താല്പര്യമുള്ളവരെ ഗ്രൂം ചെയ്ത് സക്സസ് ആക്കാന്നുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടെ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് എ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ അവരിത് ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. നമുക്ക് ക്ലയൻസ് വഴി അല്ലെ കോർപ്പറേറ്റ്സ് വഴി പ്രൊഡക്റ്റ് ഐഡിയാസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 50 പ്രൊഡക്റ്റ് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊരു 5-6 പേര് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കമ്പനിയും ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, റൈറ്റ്? അപ്പം ഇറ്റ്സ് എ വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ ബോത്ത് പാർട്ടീസ്. നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കമ്പനീസ് വളർത്തുന്നു, നമുക്ക് ബെനിഫിഷ്യലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂവിയോയുടെ ഒരു കോർ തീമുണ്ട് 2030 ഉണ്ട്. വി വോണ്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് 50 പ്രൊഡക്റ്റ് കമ്പനീസ് ആൻഡ് 50 ഓൺടർപ്രണേഴ്സ്, right? അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി we need to find those entrepreneurs, okay, right? That's your vision. Exactly. Okay. And you and I also know that if you just want to find a meet somebody and say, oh, here is a product company, come on board, you become my partner. You don't know how trustworthy, is he just, telling you, he's a good talker and told you a lot of good things, right? നമ്മളോട് ഒരു 1 to 2 years വർക്ക് ചെയ്തവർ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഗ്നീത്തോ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂവിയോയുടെ ഒരു ഇതിൽ ഇനിഷ്യലി നമ്മുടെ കോർ ടീമിലെല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മൈൻഡ് ട്രീയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. അങ്ങനത്തെ ഒരു കണക്റ്റ് ഉണ്ട്. അല്ലെ മൈൻഡ് ട്രീയിൽ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും പരിചയമുള്ള ഓൾറെഡി വി നോ ദേ ഹാവ് പ്രൂവൺ നമുക്കൊരു സെയിം ഒരു വർക്ക് കൾച്ചർ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ബിൽഡ്സ് ദാറ്റ് ട്രസ്റ്റ് as well. So be it nurturing startups or be it frugal innovation, do you know of any other company in India who's doing that? സോ ഇന്നൊവേഷൻ എന്നുള്ളൊരു തീം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇന്നൊവേഷൻ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് മോർ എന്താണ് ഒരു നീ ജേർക്ക് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹേർഡ് മെൻറ്റാലിറ്റി പോലെ ഇന്നത്തെ എന്താണ് ഹോട്ട് ടോപ്പിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയത്. For you it's a unique path. That's our our core of our existence, right? And we continue to work with Jaydeep. നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാൻ all going to how we want to progress it. We're planning to even write a third book along with Jaydeep focused only on corporate technology and using frugal innovation. Because നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ബ്ലോഗ്സ് ഒക്കെ എഴുതി, there is a good appreciation. So we said ഇതൊക്കെ പല ബ്ലോഗ്സ് ആയിട്ട് ഇടുന്നതിന് പകരം let's consolidate and create it into a book to say that frugal innovation ജനറലായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is a book. That can be your Bible also. Yeah, corporate and technology innovation, this is how we should approach. These are our take on the whole area. Okay. So you will need talent to support the whole thing. So how do you see talent coming when if you're planning to set up more seats in InfoPark or in your US facility? So you need talent. 100%. So where do you see this talent coming from? Absolutely. So ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈവൻ മൈ ഓൺ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒത്തിരി പഠിച്ചിട്ടില്ല, റൈറ്റ്? സോ ഇനിഷ്യലി ദ കംഫർട്ട് ഫീൽ വാസ് മൈൻഡ്രിയുടെ ഒക്കെ ഇനിഷ്യൽ സെൻറ്റർ ബാംഗ്ലൂർ ആയിരുന്നു, പിന്നെ ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ്, പൂനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്? പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വില്ലേജിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പോഷർ പേഴ്സണലി ഗെയിം മീ ദ കോൺഫിഡൻസ് ദർ ഇസ് ഗുഡ് ടാലൻറ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ലോട്ട് ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പേരുടെ വരുന്ന ഐ നീഡ് എ ജോബ്, റൈറ്റ്? as long as you pay me, I can do that, right? പക്ഷേ ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ there are some people who have the guts to kind of try something different, right? അപ്പം ആ ടാലൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജ് ലെവലിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഇൻട്രാക്ട്, റൈറ്റ്? ഇപ്പം നമ്മളിവിടുത്തെ കുറച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് MCA ഇത് ചെയ്ത് വി ബ്രിങ് ദം ടു ഡു സം പ്രോജക്ട്സ് എക്സെട്ര. സോ വി സ്റ്റാർട്ട് ടു ഗെറ്റ് എ പൾസ് ഓഫ് സെയിങ് ദാറ്റ് അവർ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലാണോ വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ടു വർക്ക് വിത്ത് ദം യു ഗെറ്റ് എ പൾസ് ഓഫ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്, റൈറ്റ്? പിന്നെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആർ ഹോപ്പ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇപ്പം ഐ എം സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു കണക്ട് എ ലോട്ട് മോർ വിത്ത് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഇൻ കേരള, റൈറ്റ്? അവർ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഹാഷ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് തുടങ്ങി. സോ I helped them do the event in London. I was one of the speakers, because we had a very good experience with InfoPark in Kochi, റൈറ്റ്? അവർ നമുക്ക് തുടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി കണക്ഷൻസ് അതെല്ലാം ചെയ്തു തന്നു, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു ഇസ് ദാറ്റ് ഈ ഒരു ഈക്കോസിസ്റ്റം ആയിട്ട്, സോ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻഫോപാർക്ക്, രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വില്ലേജ് ദെൻ മോഫ്ഡ് ഇൻ ടു സംതിങ് കോൾഡ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ. അതുകൂടാതെ അവർ അപ്പാരൻ്റ്ലി ഏഷ്യയുടെ ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരെണ്ണം കളമശ്ശേരി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഇവിടെ ബിക്കോസ് ബാംഗ്ലൂരിൽ IT ഉണ്ട്, വേറെ പലയിടത്തും IT ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇൻ അഡീഷൻ ടു IT ദ ഫോക്കസ് ഓൺ ഇന്നോവേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു കം,
റൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നോവേഷൻ ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒത്തിരി സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്. സോ വി വാണ്ട് ടു അലൈൻ വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ദോസ് as well. Okay, so that spurred you to become a facilitator for this Hash Future in London. Absolutely. So how far have you taken it? സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വില്ലേജ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഇത്. അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സം ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾസോ ഇൻ ടു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഗ്നിത്തോ ഒക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ദ സെയിം ഗ്രൂപ്പ്, റൈറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ആയപ്പോഴത്തേക്കും വി സ്റ്റേഡ് എൻഗേജ്ഡ്, റൈറ്റ്. പക്ഷേ എന്താണ്, ബിക്കോസ് ഈ ഗോട്ട് ബിസി വിത്ത് ഇഗ്നിത്തോ ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് മച്ച് ഓഫ് എ ടൈം, റൈറ്റ്. സോ നമ്മൾ ഒരു കമ്പനി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ഫൗണ്ടേഷൻ അത് റെഡിയാക്കുന്നവർ ഇറ്റ് ടുക്ക് സം ടൈം, റൈറ്റ്. സോ നൗ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് സം മോർ ടൈം വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു റീകണക്ട്, right. So for example, when people ask me in UK, right, saying that we are planning to set up something in India, you set up something, what's your experience? So I say we set it up in Kochi. There is the CEO called Rishikesh Nair, absolutely brilliant experience so far, right. Then we made some introductions. അങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ കണക്ഷനും ഈ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, they started to revive, and then lot more conversation started to come. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ കമ്മിങ് മന്ത്സ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ടു എൻഗേജ് ഈവൻ മോർ ഡീപ്ലി, റൈറ്റ്. ബിക്കോസ് we have the experience of how to make things happen in these US UK markets, and we have a local center, so there we see a win-win situation there. Okay, the local center is something which is going to be expanded to 100%. Okay. In fact, namukku we were looking at a second center in India in Bangalore, because nammade kude ഒക്കെ work ചെയ്ത് ഒത്തിരി പേര് ബാംഗ്ലൂർ വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആണ്. പക്ഷേ we said Bangalore will only be still a second center, much smaller, till things go to plan. Our bigger and core will always be in India. It will be in Kochi. Okay. Infopark Kochi ആയിരിക്കും ഇഗ്നിത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നിത്തോടെയും ന്യൂ യുടെയും ആസ്ഥാനം base. Absolutely. Okay, and the US facility will continue running parallel. That's correct. Right. Yeah, so thank you very much. Thank you so much for spending so much time. Thank you.